प्रभु महानाम को धन्यवाद दो जे परमेश्वर आमको सुरक्षित अवस्था रखिंट ए दिन मान को केते साहाय्य करचंती आ वाक्य आमको बढ़िया को साहाय्य करचंती अनेक वाक्य आम शुणुचु अनेक वाक्य आम देखुचु बाइबल अनेक विषय लिखाई आमर धर्म जीवन यापन निमंते आम संशोधन निमंते आम ईश्वर को निमंते वृद्धि पाइबापी वाक्य गुड़ाक आमको साहाय्य करे से धन्यवाद दबा जे ईश्वर आम प्रत्येक जन हस्तर गोटे गोटे बाइबल देते आज आसतु गोटे वाक्य देखा जहाँ हूँ टास्क बा काम अनेक समय परमेश्वर आम को केते गुड़े काम दे था जोटा कि आम कंप्लीट कर पार न था अनेक समय से काम करने आम आलस्य कर विभिन्न प्रकार आम आड़ देखी था जमती से काम को जीवन एक प्रकार भय आम को आक्रांत करता कले कौन हम कौन ना जगत भिन्न भिन्न प्रकार काम अच्छे से काम गुड़ाक आम करूँ अनेक समय काम मिले भी आम करने को भी अलस्वामी कर किंतु ईश्वर को काम कर गोटे अलग प्रकार आनंद परमेश्वर को कार्य करने समस्त को से सुजोग मिले प्रभु मनोनीत करती केतबेले काम करने से दूत मान को प्रेरण करती केतबेले मनोनीत दास दासी मान को से मनोनीत करती से स्थान को जाकि कार्य कर प्रभु छिड़ा हम आते से प्रभु को कार्य छिड़ा हुए से समय परमेश्वर ताको शक्ति सामर्थ्य देके व्यवहार करते सामर्थ्य बा शक्ति बिना आम कि कारण वृद्धि साधन परमेश्वर निजे करते इस स्थान आम देखुचे परमेश्वर से प्रतिज्ञात देश में पहुँचापी मूसा को निर्देश देते मूसा से जीहोशू को लीडर स्वरूप तैयारी कले जमी सी ये लोक मान को लेकिन से प्रतिज्ञा देश में पहुँची पारे एपर्यंत से पहुँची पारि ना प्रतिज्ञा देश में प्रभु तांको गोटे विशेष विषय कहते कौन ना तुम्हें जर्दन रे जिते तुम्हें जीव से समय तुम्हें गोटे विषय कर कौन करने को निर्देश दौरान ये आम देखुचु सदा जिते से जर्दन रे भूमि भीतर प्रवेश कले से जर्दन भीतर पाद देले से समय से नदी दुई भाग होगी छिड़ा रहा तुम्हें मैंने से कह सदा नियम सिंधुक सम्मुखें जर्दन जल कटा होता जर्दन पार होगा समय जर्दन जल कटा होता हेतु ये प्रस्तर सब इस्राएल संतान मान प्रति अनंत काल जाए स्मरणीय हम जितेबाला से भीतर प्रवेश कले आतेबले से जर्दन नदी दुई भाग हो गला आम देखुचु जीहोशू कौन कले ना इस्राएल संतान गणर प्रत्येक वंशर एक एक जन 12 जन निरूपण करते डाकिकी कहले जीहोशे परमेश्वर से तुम मान को से भीतर प्रवेश कराइले से तुम्हें मान कौन कौन प्रत्येक जन निज वंशर संख्या अनुसार एक एक पत्थर आपण आपण कांधर घेन आईटा गोटे प्रभुंर निर्देश था से पत्थर से गोटे स्मरणीय स्तंभ बनइले यह हुए तो जीतवा संगे किसी संपर्क न थी पारे कि लुकायित अवस्था परमेश्वर को किसी गोटे प्लान अच्छी किंतु ये आम देखुचु परमेश्वर काम केमती पूरा करने को चाहती लोक मान मध्यम से केमती पूरा करने को इच्छा करते इच्छा नथिले अनेक समय आम ईश्वर को कार्य करने को इच्छा नथिले बाट खोजु कौ बाटे पलैब कि प्रभु गोसाड़ी के आना जमी आम देखुचु निनिवे को न जाइकी जुनस के पलाऊले तर्सीस को किंतु पुनर्बार प्रभु ताको कार्य टाणिकी आने प्रभु जानती क्या मनोनीत करेंगे सी ही से कार्य ठीक हम जदि यात्रा एक आम देखुचु जे सेमती शिप्रा आ पुया को से दुई धात्री को मनोनीत कले कहले तुमने जाइकी से फारो राजा कबल से वीर संतान मान जितेबाला को तांकर संतान होची से समय तुम्हें से कौन कर फारो राजा कहते जे से पुओ मान को सब मारिदेव से समय से यात्री से धात्री माने परमेश्वर को कथा शुणिले भय कले कहले धात्री माने फारो को कहले
ପାର କହିଲେ ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ କାହିଁକି ଜୀବିତ ରଖୁଛ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସବ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ସେପରି କଲେ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଯାତ୍ରା 1ର 19, 20, 21 ଏସବୁରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସବ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହିତ କରିପାରିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ ହୁଏ। ଏଠି ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଝିଅ 4 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ 21, 22 ଏସବୁରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 12 ପ୍ରସ୍ତର ନେଇକି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କର। ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଏଟାରେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗଣନା 32, 16-25, ଗଣନା 32ର 16-25 ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ଏମାନେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଠି ଯୀଶୁଆ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ତ ଯାଇନ, ସେ ଜାଗାକୁ ଜିତିନ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ ନା କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 16ରେ ଯେତେବେଳେ 32ର 16 ଗଣନା 32ର 16 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କଲେ, ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଷଶାଳା ଓ ଆପଣ ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏଇଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଗାଦର ବଂଶ ଆଉ ରୁବେନ ବଂଶ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ନିଜର ପଶୁପଲ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଜାସେର ଦେଶକୁ ଗିଲିୟଦ ଦେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନ ପଶୁପଲ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋସାଙ୍କୁ ଓ ଇଲିଆସର ଯାଜକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯିବୁ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପଶୁମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସବୁରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏଇଠି ରହିଯିବୁ। ସେଥିରେ ମୂଷା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଲାଭ, ଆମ ନିଜର ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି, ଯଦି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ହଁ କହିବି, ନ ତ ନାହିଁ କହିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ନା, ଏପଟେ କାହିଁ ଯିବି, ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟ, ଠିକ୍ ସେଇପରି ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଯିବୁ। ମାନେ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧାରୁ ରହିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ତା କାମକୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତିନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନତ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
आमे केबे भूली जीवानी जे प्रभु आमको जगतर मनोनीत करछन गोटे विशेष उद्देश्य विशेष काम पाई आई काम छाड़ी आम अन्य काम बहुत व्यस्त हो जाऊे पर्टिकुलर काम को आम छाड़ी दो से एस्टर राणी को से दिन मर्दक्ष मना करदे तुम्हें भावनी जे तुम्हें से जगार रही सुरक्षा प्राप्त हो जाओ तुमको गोटे काम अणाई से दिन आम देखुचु एस्टर को अध्यक्ष कहते जे तुमको गोटे विशेष काम परमेश्वर मनोनीत कर से विशेष काम तुम्हें भूली जाकि तुम्हें भावुच तुम्हें सुरक्षा प्राप्त हो अनेक समय अनेक जन को उपकार पाई अनेक जनकर विषय परमेश्वर आमको मनोनीत करते गोटे प्रार्थना सब जिनस को उल्ट पाल्ट कर दे पार प्रभु इच्छा करती जो कार्य से देते तुम्हें कंप्लीट कर तुम्हें कौन जिते ईश्वर को काम आम करूँ जिते प्रभु आमको मनोनीत करती से आम ईश्वर अस्त्र शस्त्र हो जाओ जोटा लिखाई आम देखा जिरिमिय 51:20 पद जिरिमिय 51:20 पद देख ये लिखाई तुम्हें आमर गदा और युद्धर अस्त्र स्वरूप पुणी आम्भे तुम्भ द्वारा नाना गोष्ठी की चूर्ण करवा और तुम्भ द्वारा नाना राज्य को संहार करवा आम हूँ ईश्वर अस्त्र शस्त्र युद्धर अस्त्र परमेश्वर आमको गोटे विषय मनोनीत कर विभिन्न विषय विभिन्न लोक को मनोनीत कर से दिन गिदियन बहुत लोक को लेकिन जाऊे किंतु प्रभु गोटे पर्टिकुलर संख्या कहले 300 लोक को लेकिन जाकि तुम्हें से मिडियन मान को हर आश्चर्य प्रकार कार्य परमेश्वर कर प्लान आम प्लान भीतर बहुत तफात प्रभु कौन सी पर्टिकुलर काम काम देले प्रथम से प्लान को बुझा आम अनेक समय न बुझी न सुझी आगे पड़े जाऊ ईश्वर का काम करे हाँ चलो चलो तरबर कर अस्त व्यस्त चली जाऊ सेमती ईश्वर का काम हुए धीर स्थिर सुस्थिर भाव में बस प्रभु पाखे आंटेब मु जीवी कि नहीं पचार तेबे जमती जीवसो न पचारिक समस्ते बाहर की पलाऊले हाँ बेस लोक को नबार दरकार नहीं अल्प लोक जीति जीव किंतु कौन आम देखु जीति पारे से जीति पारे हारिकी आसले कहीं प्रभु को पचारि ना जड़े भीतर फुल करता से पूरा समस्ते पड़गले से युद्धरे हारीगले आज आम पचारिकी सब कार्य करुचु कि प्रभु हमको कार्य दीचन सत किंतु केमती ताहा हम किपरि साहा हम से सब आम परमेश्वर पाखे आंठौचु कि आम आंठौनु कि पचारि न था कि प्रार्थना कर न था कि प्रथम परमेश्वर को निर्देश अनुसार हम प्रभु जो नोहम को कहले गोटे जहाज बना से पूरा मानचित्र देदेले केमती कौन कर रूम हम के कौन हम अब से अनुसार नोहम बनइले बोली सुरक्षा समस्ते पाइले आज परमेश्वर काम जो आमको दिया होते आम से पर्टिकुलर काम को जाना कौ काम दिया किपरि करवा जाना आम उपयुक्त भाव कार्य को करमती जथा तथा जाई ताई ना ईश्वर को काम करने को आमको ठीक समय ठीक जगार पहुँचवा पड़ो आम से कार्य कर अनेक समय आम अनेक समय आम मैंने कौन करूँ ना मन इच्छा काम करूँ कि इच्छा न था से काम करिया जिरिमिय 12 आम देखिए 5 पद गोटे सुंदर विषय लिखा होची जिरिमिय 12:5 पद जिरिमिय 12:5 पद कही जेबे तुम्हें पदातिक गण संगे दौड़िले से तुम क्लांत करे तुम्हें अश्वगण संगे किपरि पण कर पुणी यद्यपि शांतिर देश निर्भर हो तथापि जर्दन दर्प स्थान तुम्हें कौन कर अनेक समय से काम को देखिए हम बाबू बापरे बाप ये काम हमें पारिबुन रे बाबू साहसहीन निजे हो अन्य मानक साहसहीन कर ये काम हो पारे बहुत बड़ काम
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୋତେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ମୋତେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଣ୍ଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ସବୁ କରିବେ। ଖାଲି ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ମରିୟମ ଯଦି ହଁ ନ କହିଥାନ୍ତେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତକୁ, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ, ତାହେଲେ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କେବେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଅନେକ ସମୟ ଅଳସୁଆମୀ ନ କରୁ, ରହିଯାଉନୁ, ନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ହେଇପାରିବନି, ଦେଖିବି, ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାପରେ ଭାବିବି, କହିବି। ସେଇ ସବୁରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା କେମିତି ହବ, କିଛି ତ ସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉନି। ନିଜେ ନିଜେ ବୋଧେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି କିପରି କ'ଣ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କିପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, କିପରି ତାହା କରାଯିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାହା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ କାମ କରନ୍ତି। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିଯିବୁ, ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିକି ରହିବ। ସତ କଥା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ କହିଦେଉ ଆମର ସବୁ ତ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସହୀନ କରେଇ ଦଉଛ, ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ବସିକି ରହିବ ତୁମେ କେମିତି ହବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ 16 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଷଶାଳା ଓ ଆପଣ ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସଜ୍ଜ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବୁ। କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଳକମାନେ ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାଚୀର ଅବସ୍ଥିତ ନଗରରେ ବାସ କରିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣ ଆପଣ ଅଧିକାର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିବେ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୀର ପରି ଆଉ ବଳବାନ ସାହସିକ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ କାମ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ତ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଯାହା ଶପଥ କରନ୍ତି ସେଟା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 111:5 ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଶପଥ କରନ୍ତି ସେଟା କେବେ ବି ନା ବୋଲି ନାହିଁ ତାର, କାରଣ ସେ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସେଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆମେ ଦେଖିବା 110ର ଗୀତ ସଂହିତା 110ର 4 ପଦରେ କୁହାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ତଳେ ପକାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଛାନିଆ ହେଇକି ହାରିଗଲି ବୋଲି ଭାବିକି ରହିଗଲେ ହବନି।
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଯାଉ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଏତିକି ଦୂର ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ଘଟିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନେକ ସମୟ ନିରାଶ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ସେଇ କାମ ଶେଷ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପରମେଶ୍ୱର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଧା କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ଖସିକି ପଳେଇବି, ସେୟା ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କାମ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ କାମ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ କାମଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୋତେ କୁହ, ଆଉ କେଉଁ ଯାହା କରିଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ ସେଇ ବିଷୟ କୁହ। କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ପାଉଲ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଳହୀନ ସାହସହୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଉଠି ପାରିବେନି, କେବେ କୌଣସି କାମ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଲ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବଳହୀନ ସାହସହୀନ କରିନ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ଲାନ୍, ତୁମ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତ ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଇ ସାହସିକ କର। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ସବଳ ଯୁକ୍ତ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର